Good afternoon to everybody. Myself, Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District. So, last session we have discussed about the classical conditioning theory and its implication in education. And today, this session we are discussing about the operant conditioning reinforcement method of reinforcement. So, the objective of this operant conditioning is that to understand the operant conditioning reinforcement methods of reinforcements. So operant conditioning outcomes is to create distinctive to approach in learning. Thorndike and theories like operant conditioning reinforcement methods of reinforcements. So here operant conditioning sometimes referred to as instrumental conditioning is method of learning that employs rewards and punishments for behavior through operant conditioning. An association is made between a behavior and consequence for that behavior. So operant conditioning is a type of associative learning process through which the strength of behavior is modified by reinforcement or punishment. It is also a procedure that is used to bring about such learning. So, reinforce methods. So, here reinforce methods. B.F. Skinner was one of the most influential B.F. Skinner was one of the most influential American psychologists. He belongs to behaviorist. A behaviorist, he developed the theory of operant conditioning, the idea that behavior is determined by its consequences. B. The reinforcements or punishments which make it more or less likely that the behavior will occur again. So, the schedules of reinforcement: continuous reinforcement, fixed interval reinforcement schedules, fixed ratio reinforcement, variable reinforcement schedules. So, continuous, Skinner's theory of operant conditioning using both positive and negative reinforcements to encourage good and wanted behavior, risk deterring bad and unwanted behavior. Used in a variety of situations, operant conditioning has been found to be particularly effective in the classroom environment. So, the reinforcement operant conditioning theory given by American psychologist, he belongs to behaviorist B.F. Skinner. In Kannada, Skinner theory. ಸೊ ಈ ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವರ್ತನವಾದಿಯಂತಾದಂಥ ಅಮೇರಿಕದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ B.F. ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪರ್ಸುತ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜಾಪಕರಣ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಜಾಪಕರಣ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಥಾರ್ನ್ಡೈಕ್ರವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಇಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವರ್ತನವಾದಿ B.F. ಸ್ಕಿನ್ನರ್. ಇವರು ಅಮೇರಿಕಾದ
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಈ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಕಲಿಕೆಯ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಜಾಪಕರಣ ಅನುಬಂಧನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಪಕರಣದ ಅರ್ಥ ಜೀವಿಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಜಾತಕರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ಓಡಾಡುವುದು, ಸರಳನ್ನು ತಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದವು ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಬಲನದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಕ್ರಿಯಾಜನ ಅನುಬಂಧನ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾರ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವರ್ತನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುನರ್ಬಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ವರ್ತನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ತನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಕಲಿಕೆ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಪುಷ್ಟೀಕರಣ, ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಏನಂದರೆ ಇಲಿ, ಪಾರಿವಾಳ, ಸ್ಕಿನ್ನರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಆಹಾರ, ದೀಪ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಪಾರಿವಾಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕೋದು, ಬಟನ್ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಕುಕ್ಕೋದು, ಹಲವಾರು ಬಟನ್, ಯಾವುದೋ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರು ಆಹಾರ ಬರೋದು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಒತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರೋದು, ಬರದೇ ಇರೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದು, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅಂತಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಧಾನದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ, B.F. ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅನುಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಚೋದನೆ, ಉತ್ತೇಜನ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕುಕ್ಕಿದರೆ ಆಹಾರ ಬರೋದು, ಬರದೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ ತಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಬಲನ. ಈ ಪುನರ್ಬಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಪುನರ್ಬಲನ ನೀಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಚ್ಛಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದೃಢಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರ್ಬಲನ ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಬಲನ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ. 1 ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ, ದಂಡಿಸುವಿಕೆ, ಅಹಿತ ಪುನರ್ಬಲನೆಗಳು. ಅಂದರೆ 3 ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಪುನರ್ಬಲನ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. 1 ಧನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನ. ಧನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ ಹಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಧನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನವಾಯಿತು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಂದುವರಿಸು, ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಇಂಥ ಮುಂತಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್, ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರ್ಬಲನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನ. ಋಣಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು ಅಹಿತಕರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ದಡ್ಡ, ಮೂರ್ಖ, ಸುಮ್ಮನಿರು, ನಿನಗೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಿತ ಪುನರ್ಬಲನ ಅಂದರೆ ದಂಡಿಸುವುದು.
ದಂಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಿಕೆಯೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ದಂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ವಿರೋಧವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ನೈಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ BF ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಸ್ತುತ ಪುನರ್ಬಲನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಲನ ವಿಧಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ BF ಸ್ಕಿನ್ನರ್, reinforcement ಮೆಥಡ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.